باغبان برادری کے اور ہمارے ایجوکیشن کے بہت اہم ذمہ دار مولانا صادق ندوی اورنگ آباد، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مولانا اپنے ضمیر خیالات سے ہماری برادری اور ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. احساس عمل کی چنگاری، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. قابل قدر احترام عبدالجبار حاجی محمد غوث باغبان، صدر باغبان ایجوکیشن ٹرسٹ مہاراشٹرا، مولانا عبدالقدیر صاحب ملی قاسمی مدنی، استاد جامعہ اسلامیہ کاشف علوم اورنگ آباد، اسٹیج تشریف فرما تمام موقر اور معزز مہمانان کرام، پنچ کمیٹی کے ذمہ داران اور میرے اپنے سامنے بیٹھے میرے اپنے بھائیوں اور بہنوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ تعلیم سے متعلق اور کچھ اس طرح سے باغبان ایجوکیشن ٹرسٹ نے کیا کچھ پچھلے 15-16 سالوں میں کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ زیادہ میری بات طویل نہ ہو، مختصر اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ دیگر بھی مہمانان آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنے والے ہیں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بارہا تعلیم کے بارے میں سنا ہے اور مجھے اس بات پر خوشی اور مسرت ہے کہ میں آپ کے درمیان اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں اور اسی ہال میں جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے اور اس طرح جو ہے بولنے کا مجھے موقع ملا. دوستوں، اصل میں تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف سب سے پہلے وحی نازل ہے. قرآن کریم میں کسی اور عبادت کے لیے سب سے پہلے نہیں کہا گیا. نہ نماز سے متعلق کوئی آیت ہے، نہ روزے سے متعلق کوئی آیت ہے، نہ حج سے متعلق کوئی حکم ہے، نہ زکوٰۃ سے متعلق کوئی فرمان جاری کیا گیا. سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں حکم جاری کیا گیا ہے وہ ہے اقرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. آپ کو جو ہے پڑھنے کی ہدایت دی گئی. تعلیم اور تعلم کو پڑھنے کو جاری رکھیے، اس کو پھیلائیے. اس لیے کہ انسان اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا معیار کچھ اور ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بزنس مین بنا کر بھیجا گیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے انجینئر بنا کر بھیجا گیا، آپ نے فرمایا کہ معلم بنا کر مجھے بھیجا گیا. تو آپ اس حدیث سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. تعلیم کی اہمیت ہے تو اللہ کے رسول نے خود اس کی نسبت اپنی طرح فرمائی ہے کہ مجھے آپ کے درمیان ایک ٹیچر، ایک معلم بنا کر بھیجا گیا. لہٰذا حدیث اور قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات یہی معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ ہر لمحہ کوئی چیز اگر ہمارے سروں پر سوار ہونی چاہیے تو وہ ہے تعلیم اور تعلیم اور تعلیم. علم کے بغیر دوستوں نہ ماضی میں نہ قدیم زمانے میں کوئی اہمیت رہی ہے نہ آج. اور آج تو جیسا کہ علم کو جو ہے ایک طرح سے جو ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جتنا آپ نے تعلیم حاصل کیا، جتنا علم حاصل کیا کم. بہرحال تعلیم پر بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے، آئندہ بھی کہا جاتا رہے گا. اصل بات جو ضرورت کی وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو اپنے جو ہے دل میں گرہ بنا لیں. ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہم بہرحال جو ہے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. ہم روٹی سوکھی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. ہم ایک وقت کا کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. ہم پریشانی اور اس طرح سے تکلیفوں کے اندر زندگی گزاریں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. دوستو یاد رکھو، وقت گزر جاتا ہے. ہم جو ہے جس حالت میں پہلے تھے اور اس کے بعد اب جس حالت میں ہو رہے ہیں کس حالت میں ہوں گے. لیکن اگر تعلیم آپ نے حاصل کیا
اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، اپنے نسل کو تعلیم سے آراستہ کیا، تو یقیناً جو ہے یہ ان پر بہت بڑا صدقہ اور احسان ہوگا۔ اس لیے کہ تعلیم کا کوئی بدل نہیں، علم کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تعلیم وہ چیز ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، اگرچہ یہ بات کی پیداوار ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آ سکتا ہے، رشتہ داری میں کچھ مسئلہ آ سکتا ہے، دولت میں مسئلہ آ سکتا ہے، روپیہ پیسہ میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کاروبار میں کوئی بات ہو سکتی ہے، بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم ایک ایسا عنوان ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جبار شیخ موجود ہے، اسی طرح سلیم سیٹھ ہے اور دیگر مہاراشٹر کے تمام ذمہ داران ہیں۔ ان حضرات نے آج سے تقریباً 6 اگست 2006 سے اس بات کو محسوس کیا کہ باغبان برادری میں تعلیم کو عام کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہمارا چل پڑا ہے، اب تک ہم نے اس میں کیا کچھ کیا، میں مختصر اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 6 ستمبر 2006 کو شولاپور میں الحمدللہ باغبان ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو ہے قیام عمل آیا، اور یہ جو ہمارا ٹرسٹ ہے یہ باضابطہ رجسٹرڈ ہے، جس کے پہلے صدر ہمارے محمد الیاس صاحب گلبرگہ سے تھے اور ابھی موجودہ صدر ہمارے عبدالجبار حاجی محمد غوث صاحب ہیں۔ ٹرسٹ نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کیا کہ بھائی بیداری میں تعلیم کو عام کیا، کوئی ان حضرات کو آپ سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی 1 روپیہ آپ سے کوئی مانگا نہیں جا رہا ہے، بس یہی پیغام کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، اپنے اولاد کو تعلیم کے لیے، اپنے نسل کو تعلیم کے لیے آگے لائیے۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام 22 تعلیمی کانفرنس مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں ہو چکی ہے۔ میں صرف جو ہے ان مقامات کے نام اور تاریخ سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مہاراشٹر کا شاید کوئی بڑا شہر ہے، کوئی دیہات ہے یا اس طرح سے جو دیگر چیزیں ہیں جہاں پر جو ہمارا یہ وقت اور تعلیم کے ذمہ داران پہنچنا ہو۔ سب سے پہلی تعلیمی کانفرنس ہماری شولاپور میں 6 ستمبر 2006 کو ہوئی، اس کے بعد دوسری تعلیمی کانفرنس اورنگ آباد میں 21 جنوری 2007 کو ہوئی، تیسری تعلیمی کانفرنس ہماری پروانی میں 27 مئی 2007 کو ہوئی، چوتھی باغبان تعلیمی کانفرنس وکیل ضلع لاتور میں 2 ستمبر 2007 کو ہوئی، پانچویں باغبان آل انڈیا اس کو کر کیا گیا تھا گلبرگہ کے اندر کرناٹک میں 29 جون 2008 کو تعلیمی کانفرنس ہوئی، چھٹی باغبان تعلیمی کانفرنس بیلگام کرناٹک میں 14 جولائی 2008 کو ہوئی، ساتویں باغبان تعلیمی کانفرنس بھیونڈی تھانہ میں 10 اگست 2008 کو ہوئی، 8ویں باغبان تعلیمی کانفرنس کولہاپور میں 18 جنوری 2009 کو، 9ویں باغبان تعلیمی کانفرنس پونا میں آدم کیمپس میں 14 جنوری 2009 کو، اسی طرح جو ہے شولاپور میں تعلیمی کانفرنس ممبئی میں 26 دسمبر 2010 کو، اور اس کے بعد 12ویں باغبان تعلیمی کانفرنس ساتارا میں 30 جنوری 2012 کو، 13ویں باغبان تعلیمی کانفرنس اورنگ آباد میں پھر دوبارہ اورنگ آباد کو اشارہ حاصل ہوا کہ 6 جنوری 2013 میں دوسری مرتبہ تعلیمی کانفرنس اورنگ آباد میں ہوئی، تو 13ویں تعلیمی کانفرنس۔ اسی طرح 14ویں باغبان تعلیمی کانفرنس شری رامپور احمد نگر میں 17 فروری 2013 کو، 15ویں باغبان تعلیمی کانفرنس منظور باغ میں 28 اپریل 2013 کو، 16ویں باغبان تعلیمی کانفرنس اندور اورنگ آباد میں 27 فروری 2014 کو، اور 17ویں باغبان تعلیمی کانفرنس واشم ودھرب کا جو ضلع ہے وہ 22 مئی 2016 کو۔ اسی طرح پھر شولاپور میں ایک مرتبہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی ایوارڈ تقسیم کیے گئے تھے 2 اکتوبر 2016 کو، جو تعلیم کے عنوان پر تھے۔ اسی طرح پھر پونا میں ایک مرتبہ شانتائی ہوٹل میں باغبان تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی تھی 24 دسمبر 2017 کو۔ پھر اس کے بعد آل انڈیا لائن باغبان تعلیم کا آدم کیمپس میں منعقد ہوئی تھی 16 دسمبر 2018 کو۔ اس طرح سے ابھی حال میں منٹھا میں، اور اس کے بعد ابھی آپ سے جو ہے سمجھیے کہ پونا میں الحمدللہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس تمام تعلیمی کانفرنس کے منعقد کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ برادری کے ہر فرد تک تعلیم کا پیغام، تعلیم کی بات، تعلیم کے جو عنوان پر ان سے کچھ نہ کچھ کہنا، ان کا اپنا سن کے لینا یہ کہا گیا۔ یہ تو بڑے بڑے شہروں میں ہو سکا، لیکن بہت سے ایسے شہر تھے، ایسے تعلقات تھے، ایسے دیہات تھے جہاں پر جو ہے اس طرح تعلیمی کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام ذمہ داران نے خود چل کر وہ ایک دوسرے بعد حکومت چل کر جو ہے ریاست کے پاس پہنچا۔ تقریباً مجھے معلوم ہے کہ قریب 5 مرتبہ مختلف تاریخوں میں مہاراشٹر کے الگ الگ شہروں میں تعلیم بیداری دورے کیے گئے۔ باضابطہ حضرات وہاں گئے اور ایک دن میں کم سے کم کبھی جو ہے 4 مقامات پر، کبھی 3 مقامات پر، کبھی 5 مقامات پر دورے کیے جاتے۔ 2 روز کا تعلیم بیداری دورہ ہوتا، کسی مسجد میں، کسی ہال میں، یا کسی جو ہے کہیں پر جو ہے بازار میں
किसी दुकान में बैठकर उन हजरात को जमा किया जाता और उनके सामने तालीम की बात रखी जाती। उन मकामात के मैं सबसे नाम बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले तकरीबन 9, 10, 11 मार्च 2008 को कोल्हापुर में, सातारा, सांगली, इचलकरंजी और कुरुद्वार में। दूसरी मरतबा 22-23 फरवरी 2009 को खानदेश का दौरा हुआ, जिसमें पाचौड़ा, जलगांव, चोपड़ा, शिरपुर, इसी तरह शहादा, डोडेचा और धुलिया। तीसरी मरतबा जो है तालीम बेदारी दौरा जो हुआ हमारा लातूर और पीर अजला का 1 और 2 नवंबर 2009 को लातूर, डिलंगा, अहमदपुर, अंबाजोगाई, मजलगा और पीर। चौथी मरतबा शोलापुर और उस्मानाबाद का दौरा किया गया, जो हुआ 21 मार्च को 2011 में वायराट, बाशी, कुरुदवाड़ी, लोहर, तुलजापुर, उस्मानाबाद और उसके बाद कलम में। 5वीं मरतबा विदर्भ का दौरा किया गया 2 अप्रैल 2016 में, विदर्भ में देवलगो राजा, मेहकर, चिकली, बुल्डाना। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकसद यही था कि हमारे बिरादरी के तमाम अहबाब के पास पहुंचकर तालीम की बात, तालीम के पैगाम को, तालीम हासिल करने के लिए उनकी मुश्किलात को सुनना, ये सब चीजों करने के लिए हम तमाम जिम्मेदार गए। साथ ही साथ वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, माली एतबार से कमजोर है, उनके पास पैसा नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के जरिए तमाम इस बात की कोशिश की गई कि उनको स्कॉलरशिप के जरिए से आगे बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के जरिए से उनकी रहनुमाई की गई, उनको मदद की गई, उनकी जो है इस सिलसिले में जो कुछ भी की गया, जिसमें खासतौर से बात इदारे हैं और ज़हीन तलबा की स्कॉलरशिप की फराहमी रस्म किया है, जिसमें खासतौर से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से भी रहनुमाई करके स्कॉलरशिप दिलवाई गई। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुंबई से, खिदमत ट्रस्ट मुंबई, जामे हमदर्द नई, हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट आजम के पास पूना, और इसी तरह हमारे जब्बार शेख की तरफ से भी जेबी स्कॉलरशिप के नाम से बच्चों की स्कॉलरशिप दी जाती रही। और अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों से मुस्तकिल तौर पर पाकपान तालीमी किफालत की स्कीम दस्तक योजना जो है बाज़ाब्ता शुरू की गई। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, माली एतबार से कमजोर है, माशाल्लाह ज़हीन है, अच्छे नंबरात हैं, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है तकरीबन 17 बच्चों को बाज़ाब्ता गोद दिया गया, जिनमें 4 बच्चे एमबीबीएस के हैं, 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस मुकम्मल कर चुके हैं, 2 बच्चे कोई 3rd ईयर में है, कोई 2nd ईयर में है, कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, फार्मेसी के बच्चे हैं, इसी तरह जो है समझिए के और भी दीगर कोर्सेज के बच्चे हैं। इसी तरह वो बच्चे जो हमारे दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, बड़े इदारों में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो दारुल देवबंद हो, नदवा है, मजारुल सहारुल, कोई जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, माली हालत उनकी कमजोर है, ऐसे बच्चों की माली मदद की गई ताकि उनका जो है माहाना खर्च चलता रहे और उनके अकाउंट में पूरे पैसे डालकर इस तरह से कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे ऐसे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके पूना में भी शामिल है वो, और इस तरह से जो है बीएमएस और दीगर कोर्सेज करें, उनको भी बराबर जो है स्कॉलरशिप दी जाती रही है। बस ये होता है कि आपकी तरफ से जो है हमको रहनुमाई मिले कि वाकई ये बच्चा मुस्तैद है, माशाल्लाह ज़हीन है और उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो खर्च बर्दाश्त कर सके। आप हमको रहनुमाई कीजिए, आप हमको रहबरी कीजिए, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर दीजिए, यही पैगाम लेकर जो है आपके पास आना होता है, यही बात नहीं करती। मैं अब तक सिर्फ उन बच्चों के सरसरी नाम बयान करता हूँ कि जिन्होंने जो है ट्रस्ट से फायदा उठाया। डॉक्टर अफरोज इस्माइल बागबान, ये बच्चा एमबीबीएस, एमडी और टीएम भी है, करमाला शोलापुर का है। उन्हीं के बहन डॉक्टर आफरीन इस्माइल बागबान, ये एमबीबीएस पीजीओ है, करमाला शोलापुर की। डॉक्टर एहसान अब्दुर्रहमान बागबान एमबीबीएस एमएस है, बड़वा लातूर के रहने वाले हैं। उनकी बहन डॉक्टर जुबीन अब्दुर्रहमान बागबान एमबीबीएस पीजीओ है। उन्हीं के छोटे भाई डॉक्टर आयतुल्लाह अब्दुर्रहमान बागबान, ये एमबीबीएस है, अभी एमडी कर रहा है बच्चा मुंबई में। डॉक्टर सोहेल मोहम्मद बागबान, ये एमबीबीएस है, ट्वीट करने वाला बच्चा है। इनके वालिद साहब जब घर पे आए तो ये कहा उन्होंने कि भाई मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं बच्चे को पढ़ा सकूं। तो मैंने थोड़ा सा उनसे पूछा मैंने कि भाई क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं टेलरिंग करता हूँ। मैंने कहा बागबान में रहते और टेलरिंग दोनों के साथ में नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि भाई हमारे वालिद साहब के जमाने से इसी तरह ये चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ने मुकम्मल एमबीबीएस किया, वहाँ जब्बार से कई बताओ बच्चे का इस्तेमाल किया, ये बच्चा मुकम्मल एमबीबीएस कर चुका है औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर हिना बागबान है शोलापुर की, ये बच्ची की भी पूरी मदद की गई। डॉक्टर रेशमा अब्दुल वहाब बागबान, डॉक्टर फरहत आफरीन, डॉक्टर फरह अंजुम अब्दुल हमीद, मोहम्मद दहीद मोहम्मद खाजा बागबान की कंप्यूटर साइंस में इसने बीई किया। शेख इमरान शेख इब्राहिम बागबान ने फार्मेसी किया। शेख लतीफ एम फार्मेसी, मोहम्मद करीम हाफिज मोहम्मद खाजा बागबान, मोहम्मद शोएब मोहम्मद शफीर बागबान डी फार्मेसी मुकम्मल किया। शेख नय्यूम शेख इस्माइल बागबान डी फार्मेसी किया।
शेख आरिफ बागबान और अब्दुल मुक़द्दिर बागबान और अब्दुल हकीम बागबान हिंगोली, ये तीनों बच्चों ने नदवा से आलिमियत मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरा खर्च बर्दाश्त किया गया। मैं सबसे अहम बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 9 अगस्त 1975 में बागबान बिरादरी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओबीसी में शुमार किया। आपको स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है सहूलत मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। 9 अगस्त 1995 में आपका 159 नंबर पर बागबान को ओबीसी में शुमार किया गया, 182 नंबर पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 159 नंबर पर। दोनों तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट में जेल निगरानी इस बात की भी कोशिश की जाती है कि आपको बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट निकलवा के दिया जाए, वॉइड करवाया जाए। इस सिलसिले में जो कुछ किया जा सकता है आपकी रहनुमाई की। कुछ बच्चों की जो काम की उनके नाम मैं आपके सामने सुनाता हूँ। जैसे डॉक्टर जुबीर अब्दुल रहमान बागबान, इस बच्चे ने MBBS PGO किया है। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक, मोहम्मद लईक, मोहम्मद खाजा बागबान, शेख इमरान, शेख इब्राहिम बागबान, शेख लतीफ बागबान, इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह वॉइड करवाया गया। इस मौके पर बस अभी आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और अच्छे माहौल में प्रोग्राम रखा कि हमारे वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल किया। आपका एक फूल, आपका छोटा सा इस्तेमाल इस बच्चे को हौसला देगा। आपका छोटा सा फूल जो बच्चे का हौसले को बढ़ाएगा। यकीनन आप इन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आपको यही पैगाम भी देना है कि हमेशा इस सिलसिला जारी रखें। आपके छोटा सा कुछ खर्च करने से कुछ कम नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको खूब मजीद अता फरमाएंगे। लेकिन बच्चों के इस्तेमाल का फूल के जरिए से जो है इनका इकराम का सिलसिला जारी रखिए। ये सिलसिले में बंद मत कीजिए। आप इन बच्चों को अगर कुछ देते रहेंगे, उनका हौसला अफजा करें, कम से कम फूल के जरिए इस्तेमाल करेंगे, उनको हौसला मिलेगा। यही पैगाम आपको देना है। इस सिलसिले में आपके लिए बहुत सी रहनुमाई की चीजें भी जो इंशाअल्लाह कमेटी को दी जाएगी। और बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जिम्मेदारों ने फंड कमेटी को मुबारकबाद दूंगा मैं कि जिन्होंने जैसे मर्दों के यहाँ बैठने का नज़्म किया, खवातीन का भी किया। इस बात की कोशिश की जाती है कि खवातीन क्या है, इसलिए कि बच्चा जो है जाहिर बात है माँ के पास ज्यादा रहता है। वालिद साहब तो कभी बाजार में है, तो कभी इधर है, तो कभी उधर, उनका तो मसरूफियात है, उनको वक्त नहीं मिलता। लिहाजा अगर वालिद के साथ साथ वालदा ज्यादा तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा। और इसी पैगाम को अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरा भी किया कि खवातीन भी हमारी बातों को सुन रही है। लिहाजा इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि आपको जो है इस सिलसिले में तमाम चीजें जो कुछ कही जा रही है उस पर अमल करना है। बातें बहुत सारी है, लेकिन जैसा कहना मैं चाहूंगा कि आपको इन तमाम बातों में जो है मुख्तसर तौर पर यह तय करके बैठना कि मैं यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाऊंगा। और खास तौर से इस बात का मैं दिल में पैगाम आपके बिठाना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को तय कर लीजिए कि हर सूरत में हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करेंगे। अब आपके लिए मैं खास तौर से ऐलान कर रहा हूँ कि इसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप कि हम जो है गरीब है, हम परेशान हाल है, हमारे पास पैसे नहीं है और इस तरह हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है। जब वाकई आपका बच्चा ज़हीन है माशाल्लाह, अच्छे नंबरात पाता है, ट्रस्ट के जिम्मेदारान आपके खिदमत में बैठे कि चलकर खुद आपके पास आए हैं, आपके बच्चे की तालीमी किफालत की स्कीम के हवाले से आपसे जो है दर्दमंदान अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, उनको पढ़ाने की बात कीजिए। मसाइल का रोना छोड़ दीजिए आप, मसाइल तो हमेशा रहेंगे और यही एक वाहिद चीज है बस तालीम, और तालीम जो आपको आगे बढ़ाएगी। और इसी पैगाम के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि तुझे अपने गम से मतलब, मुझे गम है दूसरों का, तुझे अपने गम से मतलब, मुझे गम है दूसरों का, तेरे सामने नशेमन, मेरे सामने चमन है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुखती रख पे हाथ रखा है कि हम जो डरते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे बुद्धू है, नहीं, माशाअल्लाह 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बता रहा है कि हमारे बच्चे कितने आगे।